पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर ज्ञान गुरु शब्द गुरु ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अते पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी सतगुरुओं की साजी ते नवाजी हुई सत संगत जीओ। आप वड भागे हो जिन्होंने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਲੀਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਓ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ हे ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਮਾਨ ਕੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ।
जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वेला। तुरों दरगाह दे विचों बाणी नूं लैके आउण वाले धन गुरु नानक साहब ने ये बाणी है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन। सेवक दा फर्ज है जो बाणी कहंदी है, सतगुरां दी बाणी जो सानू कहंदी है, जो मार्ग ते रास्ते ते तोरना चाहुंदी है, गुरसिख दा फर्ज है भी वो राह ते तुरन दा, उहनूं मन के वो बाणी ते गुरमुख प्यारिओ पहरा देण दा फर्ज है गुरसिख दा। क्योंकि गुरु नानक साहब सब तो वड्डी एक किरपा गुरु नानक साहब ने साडे उपर बाणी दी कीती है। जे आपां गल करिए उस समय बड़े दुनिया दे उत्ते ग्रंथ सन, 4 वेद 27 सिमरतियां 18 पुराण 6 शास्त्र, बड़े कुरान शरीफ गीता, इस तरह के ग्रंथ बड़े सन। पर गुरु नानक साहब नूं ये बाणी, रब्बी बाणी, धुरकी बाणी, इलाही बाणी सचखंड दे विचों लैके आउण दी लोड़ की पई। यही गल भाई गुरदास जी जो गुरमुख प्यारिओ जिन्हां ने इस बाणी दा निचोड़, बाणी दीआं उदाहरणां, क्योंकि भाई गुरदास जी दीआं 12 सवैये कवित ने जेड़े, जिस तरह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी सतगुरु जी कहंदे जिंदरा है, पर गुरबाणी नूं खोलना होवे, विचार नूं खोलना होवे, खोल के करनी होवे तां भाई गुरदास जी दीआं जिहड़ियां 12 ने वो गुरबाणी दीआं चाबियां ने। भाई गुरदास जी जदों कांसी दे विच जांदे है, कांसी दे विच सारे लोग विद्वान पंडित लोग जिन्हां ने बड़े कीमती ग्रंथ पढ़े आ, बड़े अमोलक ग्रंथ पढ़े आ, जिन्हां नूं बड़ा ही गुरमुख प्यारिओ ज्ञान है, बड़ी सोझी है। वो विद्वानां दी जदों सभा लगदी है तां गुरमुख प्यारिओ उस समय भाई गुरदास जी दे अगे एक सवाल रखिया जांदा है कि भाई गुरदास जी इस सवाल का उत्तर तुहानूं देना पैना। वो की सवाल सी? वो सी कि जद इस संसार दे विच दुनिया ते बड़े ग्रंथ सन, 4 वेद 27 सिमरती 18 पुराण होर कुरान शरीफ जां गीता, बड़े ग्रंथ इस दुनिया ते सन। ये गुरु नानक साहब नूं फिर बाणी लिखण दी लोड़ की पई? मैं विचार तां कर रहे हैं गुरमुख प्यारिओ, अज सानू बाणी तो भरोसा, बाणी तो अकीदा साडा टुटदा जा रहा। अज ज्यादा तौर ते प्रचारक बाणी दी गल घट करदे आ, गुरु साहिबानां दे इतिहास दी गल घट करदे आ। जे गल करदे आ तां होर तरीके दे नाल उहनूं पेश करके बाणी तो इतिहास तो अज दे प्रचारकां दा काम है भी तोड़ना। साडे अंदर शंके बन गए आ, साडे अंदर किंतु परंतु बाणी प्रति आ गया। अज दे असी गुरसिख जरूर बाहरों विखावे दे आ, पर अंदरों जेड़े जज्बे सी वो बिल्कुल खत्म हो गए। इहदा कारण यही है कि जो बाणी है साडा धुरा है, ये बाणी दे नालों असी बहुत दूर चले गए, टुट गए आ। नितनेम सी जेड़ा जदों अमृत छकदे आ, 5 प्यारे सानू रहत दसदे आ, पर उहदे विच एक गल वार वार कही जाती है कि भाई अमृत धारी हो के नितनेम जरूर करना, 5 बाणियां जरूर पढ़नियां ने,
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਐ ਕਹਿੰਦੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਹਿਤ ਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਿਤ ਪਣੇ ਵੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੁਰੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਭ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਸਨ, 4 ਵੇਦ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਪੁਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋਗੇ, ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਪੜਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਟੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਫੇਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਭਲਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡਾ ਵਰਨਾ ਕੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।